الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمكم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، او كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ جل جلالہ رحمن والوں نے سب سے بڑی نعمت جس کو خود اس نے کہا کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جو نعمت جس کو اللہ نے کہا کہ آج میں نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا، وہ دین مبارک ہے. اللہ نے ہم پر فضل فرمایا، ہمیں وہ نعمت مرحمت فرمائی. لیکن جیسے ہر چیز کے تقاضے ہوتے ہیں، دکان ہے تو اس کے بھی تقاضے ہیں، نوکری ہے تو اس کے بھی تقاضے ہیں، مزدوری ہے تو اس کے بھی تقاضے ہیں، کیونکہ اس نعمت کے بھی تقاضے ہیں. اور اس نعمت کے تقاضے کیونکہ پہلے اس نعمت کو سمجھنا، پھر اس کو سیکھنا، اس پر چلنا، اور جتنی نعمتیں ہیں ہر نعمت کا شکر ادا کرنا. نعمت کے شکر سے اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں، ناقدری سے اللہ پاک نعمت کو لے لیتے ہیں. سب سے بڑی نعمت اللہ کا دین ہے. اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق دے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. کچھ صحابہ فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے. حضور خود تشریف لے گئے ان کے پاس. اب پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے جواب دیا: نحمد اللہ ونشکرہ علی نعمت الاسلام. صدیوں کے بعد کفر کے گھروں میں اترے ہوئے تھے، رگ و ریشے میں کفر اور شرک تھا. اللہ نے جو اسلام کی نعمت دی اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی پوری سیرت، ان کی
पूरी जिंदगी पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक इस नेमत की शुक्रगुजारी ही में, इस नेमत ने जब तकाजा किया जानों से तो जाने, मालों से तो माल, अकल से तो अकल, समझबूत से जो तकाजा किया उस पर अपने पास की हर चीज को लगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। काबिल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, हज़रत प्रथम अल्लाह ताआला हमद सना पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेর দরুদ শরীফ পাঠ করেন। এরপরে কোরআনে কারীমের বিভিন্ন জায়গা থেকে কয়েকখানা আয়াত তেলাওয়াত করেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসে মুবারক থেকে ছোট কয়েকখানা হাদিস উনি তেলাওয়াত করেন। এরপরে বলেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অনেক নিয়ামত আমাদেরকে দান করছেন, তার মধ্যে একটা নিয়ামতের কথা স্বয়ং আল্লাহ তাআলা নিজেই উল্লেখ করছেন। সেই নিয়ামতটা কি? সেটা হলো দিন। এই দিনকে আল্লাহ তাআলা নিয়ামত হিসেবে ঘোষণা করছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন যে আল-ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি'মাতি, আমি তোমাদের দিনকে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিছি এবং তোমাদের নিয়ামত যেটা পাওয়া উচিত ছিল, তোমাদের দরকার ছিল, প্রয়োজন ছিল, ওই নিয়ামতটাকে আমি পরিপূর্ণ করে দিছি। সেই নিয়ামতটা হলো দিন। দিন হলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মানব জাতির জন্য সবচেয়ে বড় নিয়ামত। এই নিয়ামতের একটা তাকাজা থাকে, সবকিছুর একটা তাকাজা থাকে, চাহিদা থাকে, পুরা করতে হয়। একজন দোকানদার দোকানের কিছু তাকাজা থাকে, ওগুলো পুরা করতে হয়। চাকরিজীবী চাকরির কিছু তাকাজা থাকে, চাহিদা থাকে, ওটাকে পুরা করতে হয়। ব্যবসায়ী ব্যবসার কিছু তাকাজা থেকে পুরা করতে হয়, না তো ওটা থাকে না। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, অনুরূপভাবে দিন আল্লাহ তাআলার বহুত বড় নিয়ামত। এই নিয়ামতেরও তাকাজা আছে, চাহিদা আছে, করণীয় আছে। সেটা কি? সেটা হলো এক নম্বর হলো দিনকে শিখা। দিন শিখলে সঠিকভাবে যদি শিখে তাহলে দিনের উপরে সঠিকভাবে চলা যাবে। দিন শিখা। দুই নম্বর হলো দিনের উপরে চলা, দিন অনুযায়ী জীবনযাপন করা। তিন নম্বর হলো দিন সহ আরো যত নিয়ামত আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য আছে, সমস্ত নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা। একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে হাজির ছিলেন, উপস্থিত ছিলেন। তো দেখলেন যে কিছু সাহাবী একটু দূরে বসে আছে। বোঝা গেল যে তারা কোনো কিছু আলোচনা করতেছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে উঠে ওনাদের কাছে গেলেন, যে বললেন যে তোমরা কি করতেছো, তোমাদের ব্যস্ততার বিষয় কি, মৌজু কি? সাহাবারা জবাব দিলেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের আলোচনা করতেছে এবং তার শুকরিয়া আদায় করতেছে এবং আল্লাহ তাআলার তারিফ করতেছে। নাশকুরুল্লাহ ওয়া নাহমাদুহু, আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের শুকর আদায় করতেছি এবং আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করতেছি যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে এই নিয়ামত দান করছেন। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ওনাদের কথা অর্থ এই দাঁড়ায় যেটা বহুত বড় নিয়ামত। কারণ আমরা শত শত বছর পর্যন্ত কুফর শিরকের অন্ধকার গুহায় বন্দী ছিলাম। আমাদের চতুর্দিকে কুফরি ছিল, চতুর্দিকে শিরিক ছিল। যে অন্ধকারের মধ্যে আমরা ছিলাম, আল্লাহ তাআলা ইসলাম নামক দ্বীনকে দিয়ে ওই অন্ধকার থেকে আমাদেরকে মুক্তি দান করছেন। আমরা এই ব্যাপারের শুকরিয়া আদায় করতেছি। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই নিয়ামতের একটা তাকাজা আছে, কিছু চায় আমাদের কাছ থেকে। কখনো দিন আমাদের কাছ থেকে আমাদের জীবনের থেকে সময় চাইবে, কখনো মাল চাইবে, কখনো আমাদের জানটাই চাইবে। আমাদের জন্য কর্তব্য হলো, জরুরি হলো, আমরা মৃত্যু পর্যন্ত এই দিনের তাকাজাকে, দিন আমাদের কাছে যেতে চায়, এটাকে পুরা করার জন্য আমরা সকলেই সর্বদা
প্রস্তুত থাকবেন। اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اس انسان کو اپنا خلیفہ بنایا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور خلیفہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بزرگوں کے یہاں جو ان کے خلفاء ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں جو ان کا شیخ کرتا ہے. ہمیں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اپنا خلیفہ بنایا اور یہ چاہا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، خدائی رنگ میں رنگ جاؤ، یعنی اس کی صفات کا مظہر بنو. اور اس کی صفات میں سبحان اللہ صبح سے شام تک جب بھی نماز کی نیت پہنچتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ الرحمن الرحیم. اس لیے حدیث جو میں نے پڑھی تھی الراحمون الرحمن الراحمون یرحمکم الرحمن، اور رحم کرنے والوں رحمان تم پر رحم کرتا. تم زمین پر بسنے والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے. خدائی صفات کا مطلب بہت بڑا پاپی، بہت بڑا گنہگار جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو معاف کر دیتے. یہ خدائی کہ کوئی غلطی کرے تو تم بھی معاف کرو، خدائی صفت کا مظہر بناؤ. کوئی ظلم کرے تو معاف کر دو، انصاف سکھاؤ. تو خدائی صفات کا مظہر بننا یہ خلیفہ کا کام ہے. سب سے بڑا رحم کیا ہے؟ جیسے بھوکے کو کھلانا. رب العالمین سب سے بڑی صفت اور سب سے پہلی صفت الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنہار اللہ پاک. دیتا ہے، لیتا کچھ نہیں. جتنے اس کے خزانے ہیں وہ سب بندوں ہی کے لیے ہے، اسے کچھ نہیں چاہیے. وہ کھلاتا ہے، کھاتا نہیں، پلاتا ہے، پیتا نہیں، سلاتا ہے، سوتا نہیں. تو اس کی صفات کا مظہر بننا یہ بندے کی ذمہ داری ہے. تو اس سے بندہ بنتا ہے اور معبود اس کا خوش ہوتا ہے. আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে অর্থাৎ মানব জাতিকে দুনিয়ার জমিনে আল্লাহ তাআলার খলিফা বানাইছেন। আমরা দেখি অনেক মানুষ তারা কোনো বুজুর্গের সোহবতে থাকে, বুজুর্গ যখন ওনার ব্যাপারে ইতমিনান হয় তখন তাকে খেলাফত দেয়। খেলাফত পাওয়ার পরে সে ওই কামটাই করে যেটা তার শেখকে তার পীর সাহেবকে করতে দেখছে ওইটাই সে করে। এইটা হলো খলিফা। তার শেখ যা করছেন সেও তাই করে। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমরা সকলেই আল্লাহ তাআলার খলিফা। সুতরাং আমাদের যদি আল্লাহ তাআলার খলিফা এই কথাটাকে আমরা প্রমাণ দিতে চাই যে আল্লাহ আমাদেরকে খলিফা বানাইছেন, তখন আল্লাহ তাআলার রঙে আমাদেরকে রঙিন হতে হবে। সিবগাত আল্লাহ, আল্লাহ তাআলার রঙে রঙিন হওয়ার কি অর্থ? আল্লাহ তাআলার যে সিফত আছে, গুণাবলী আছে, ওই গুণাবলীকে নিজের ভিতরে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে। নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে আল্লাহ তাআলার গুণাবলীকে। আল্লাহ তাআলার কি গুণ? বলে আল্লাহ তাআলার গুণ হলো কোনো গুনাহগার বান্দা যখন নাকি আল্লাহর কাছে নিজের গুনাহ থেকে তওবা করে মাফ চায়, তখন আল্লাহ তাআলা তার বান্দাকে সম্পূর্ণরূপে মাফ করে দেন। মাফ করে দেওয়া আল্লাহ তাআলার একটা বড় গুণ। সুতরাং আমরা যেহেতু আল্লাহ তাআলার খলিফা হিসাবে নিজেরা পরিচিত, এই জন্য আমাদের মধ্যে এই গুণটা থাকতে হবে যে আমরা মাফ করে দেব, প্রতিশোধ দেব না। কেউ জুলুম করলে তার প্রতিশোধ দেব না, তাকে আমরা মাফ করে দেব।
খাওয়ানো, পান করানো, এটা আল্লাহ তাআলার একটা গুণ। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত যখনই বান্দা কোনো নামাজ পড়তে চায়, তাকে তাকবীরে তাহরিমার পরে সর্বপ্রথম পড়তে হয়, সেটা হলো আল্লাহর কালামের থেকে আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সমস্ত প্রশংসা ওই আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি সমস্ত জাহানকে, সমস্ত জগৎকে, যত রকমের জগৎ আছে, মানুষের জগৎ, পশু পাখির জগৎ, মাছের জগৎ, যত জগৎ আছে, সমস্ত জগৎকে আল্লাহ তাআলা লালন পালন করেন। অর্থাৎ তাদের প্রয়োজনকে আল্লাহ তাআলা পুরো করেন। খাবারের প্রয়োজন তো খাবারের ব্যবস্থা করেন, পানির প্রয়োজন তো পানির ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ তাআলা সমস্ত জগতের লালন পালনকারী। সুতরাং আমাদের মধ্যে ওই সিফতটা থাকতে হবে। আল্লাহ তাআলা তো ওই সিফতের মধ্যে এমন পরিপূর্ণ যে আল্লাহ তাআলার কোনো কিছু প্রয়োজন নাই। যা কিছু আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করছেন, বানাইছেন, আপনি আপন কুদরতে খাজানার মধ্যে আছে, দুনিয়ার জমিনে বিভিন্ন জায়গাতে দেখা যাইতেছে, এ সবগুলো অন্যের জন্য। আল্লাহ তাআলা ঘুমান না, ঘুমানোর প্রয়োজন নাই, কিন্তু বান্দাকে আল্লাহ তাআলা ঘুমানোর ব্যবস্থা করে রাখছেন। ঘুমের দ্বারা জিন্দেগি নতুন হয়। আল্লাহ তাআলা ক্ষুধা নাই, খাবারের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু আল্লাহ তাআলা খাবারের ব্যবস্থা করে রাখছেন আল্লাহ তার মখলুকদের জন্য। আল্লাহ তাআলার কোনো পিপাসা নাই, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার মখলুকের জন্য পানির ব্যবস্থা করে রাখছেন। মখলুকের পিপাসা আছে, এই জন্য মেনে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে বড় সিফত, আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে বড় সিফত, গুণ, যে আল্লাহ তাআলা অন্য প্রয়োজন পুরা করেন। আল্লাহ তাআলা দোষী যে, অপরাধী যে, তাকে আল্লাহ তাআলা মাফ করে দেন। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, সুতরাং আমরাও যখন কারো উপরে দয়া করে তাকে মাফ করে দেব, হাদিসের মধ্যে আছে, বলে যে আমি হাদিসে একটা ছোট্ট একটা টুকরা পড়ছি, তার মধ্যে আছে যে ও দয়াকারীরা, ইরহামুকুমুর রহমান, তোমাদের উপরে রহমান নিজে দয়া করে। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই গুণগুলা যদি প্রকৃতপক্ষে বাস্তবে আমরা আল্লাহ তাআলার খলিফা হিসাবে নিজেকে প্রমাণিত করতে চাই, আল্লাহ তাআলার সিফত গুণাবলীকে আমার মাধ্যমে আমি প্রকাশ করতে চাই, তো এই জিনিসগুলো আমাদের মধ্যে থাকতে হবে, আমাদের মধ্যে আনতে হবে, অর্জন করতে হবে। इसीलिए अल्लाह पाक ने बहुत बड़ा फजल फरमाया कि इंसान जो अल्लाह का खलीफा है, इसकी सही रहबरी हो। इसलिए कि हर इंसान के पास अल्लाह पाक की दी हुई 3 ताकतें, जान, माल और सलाहियत, अक्ल, खिरत, इन तीनों में इसकी सही रहबरी के लिए अल्लाह पाक ने इतना बड़ा काम फरमाया कि पहले ही दिन से नबियों और पैगंबरों का सिलसिला शुरू किया। जब नबी जितने भी आए, जिस उम्मत के लिए आए, थोड़ी तादाद वालों के लिए आए, बड़ी बड़ी उम्मतों के लिए आए, हर नबी ने रहबरी फरमाई। सबसे पहले अल्लाह का तारुफ कराया। उस अल्लाह को पहचानो जो तने तन्हा, बिला शिरकत हैरे, अपनी कुदरत का तने तन्हा, और कैसा रहमान, कैसा रहीम, कैसा माफ करने वाला, कैसा अता करने वाला। नबियों ने पहले अल्लाह की तरफ दावत दी, अल्लाह का तारुफ कराया, और फिर साथ के साथ ही कहा तमाम नबियों की दावत में ये 3 चीजें एक है। ईमान की दावत, इन्नी लकुम नासिहुन अमीन। कुरान में जितने नबियों के वाक़यात हैं, सब हर नबी ने हम जो कुछ तुम्हें बतला रहे हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये खरा है, ये खोटा है, ये नेकी है, ये बदी है, ये सवाब का काम है, ये आजाद की बात है, ये जो कुछ हम बता रहे हैं तुम्हारे अपने भले के लिए हम बता रहे हैं। और तीसरी बात, हर नबी ने वही बात, जैसे अल्लाह पाक किसी से कुछ नहीं लेते, सबको देते हैं। तमाम नबियों ने और पैगंबर अलैहिस्सलात व तस्लीमात ने मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र, मा अस्अलुकुम अलैहि माला, तुम्हारी दौलतें, तुम्हारे माल, तुम्हारे खर्चों, हम अपनी इस मेहनत पर तुमसे कुछ नहीं चाहते। ये खुदाई सिफत का मजहर। नबी यानी उस रंग में रंगे हुए, और फिर
सारे नबियों के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने ही क्या, इसलिए अल्लाह पाक ने एहसान के साथ कि अल्लाह ने ईमान वालों पर बहुत बड़ा एहसान किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज दिया कि उन्होंने कैसा एहसान। अल्लाहु अकबर। वो जो सूरह तौबा की आखिरी आयत है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। मुफ़स्सिरीन ने लिखा है कि जुमे के दिन जो इस आयत को पढ़ेगा अज़ाब क़ब्र से उसकी हिफाजत होगी। और एक सहाबी को दुश्मन पकड़ के ले गए, जंजीरों में बांधा और ऐसा चक्रा कि हिल नहीं सकते। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनके वालिदा है सहाबी, तो हुज़ूर ने उनसे कहा चल सको कि लक़द जाअकुम, ये पढ़ते रहे। वो पढ़ते रहे, जंजीरें, रस्से और जितनी बंधन थे वो खुलते चले गए और फिर आज़ाद होकर यहाँ तक कि दुश्मन का जितना माल था वो भी उनके साथ आ गया। सहाबी के वालिद साहब ने कहा ये तो आ गया, इसने वो आयत पढ़ी थी लेकिन साथ के साथ उसका सहारा ले आया। तो फिर हुज़ूर ने फरमाया रिज़्क़ुन साअहुल्लाहु इलैहि, ये तो अल्लाह ने रोज़ी उसको दी। तो हुज़ूर पाक की तो शान ये है, इतना बड़ा एहसान, जंजीरों में जकड़ा हुआ और जितना इस आयत को वो पढ़ते रहे खुलती चली। इसलिए दोस्तों हमने अल्लाह को पहचाना है, अल्लाह के नबी को पहचाना है। अल्लाह को पहचानना, उसकी सिफात, उसकी कुदरत और उससे ताल्लुक़ बनाना। इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई और मदीना मुनव्वरा में सबसे पहला जो बयान आपने किया हिजरत के बाद, मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए और वहाँ दो खानदानों में 120 साल से लड़ाई थी और तो हजरत में आपने उनके लिए ज़मीनें, मकान, पैसे, कपड़े ये नहीं बांटे कि लड़ो मत ये ले लो। आपने खुतबे में फरमाया मन अस्लह मा बैनहु व बैन अल्लाह अस्लह अल्लाहु मा बैनहु व बैन खल्क़िही औ कमा क़ाल अलैहि सल्लम। जिस बंदे ने अपना मामला अल्लाह से सही कर लिया, अल्लाह खुद उस बंदे का और तमाम मखलूक का मामला सही कर लिया। इसलिए और अल्लाह से मामला सही करने का नाम ही ईमान है। अल्लाह तो अल्लाह मानो, जैसा ऐसा जैसा है वो अपने नामों से बात। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइही व सिफ़ातिही। फिर अल्लाह की मानो तो फिर उसके हुक्मों के मानने में जो कामयाबी के वादे हैं। अल्लाहु अकबर। तो मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, दीन अल्लाह ताआलार पक्ष থেকে আগত আল্লাহ প্রদত্ত বড় নিয়ামত। এই নিয়ামতের হক হলো এই দিনকে শিখা, দিনের উপর চলা আর এই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা অন্তর থেকে। এই জন্য মানব জাতির জন্ম থেকেই আল্লাহ তাআলা মানুষদেরকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য, অর্থাৎ তারা যাতে দিনকে শিখতে পারে, দিনের উপর চলতে পারে, দিনের শুকর আদায় করতে পারে, এই জন্য জন্মলগ্ন থেকেই আল্লাহ তাআলা আম্বিয়া কেরাম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম গণদেরকে রাহবার হিসাবে সঠিক পথের ধারণা দেওয়ার জন্য, সঠিক পথকে বলার জন্য নবীদের সিলসিলা শুরু করছেন। যত নবী দুনিয়াতে আসছে, চাই কোনো পরিবারের জন্য এসে থাকুক, কোনো বংশের জন্য এসে থাকুক, কোনো শহরের জন্য এসে থাকুক, বা তার চেয়ে বড় কোনো এলাকার জন্য এসে থাকুক, সমস্ত নবীদেরকে দিয়ে আল্লাহ তাআলা এটাই শিখাইছেন। এইটাই শিখাইছেন যে তোমরা আল্লাহ তাআলাকে চিনো, আল্লাহ তাআলার সাথে পরিচিত হও, আল্লাহ তাআলাকে চিনো এবং পরিশেষে আখিরে নবী
সৈয়দুল আম্বিয়া ফখরে রসুল তাজদারে মদিনা জনাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই দুনিয়াতে প্রেরণ করে আল্লাহ তাআলা এই ধারাটাকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। একই দায়িত্ব নিয়ে একই কাম নিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার মানুষের কাছে আসছেন। সমস্ত নবীরা ওনাদের মেহনতের ব্যাপারে মেহনতের মধ্যে তিনটা ব্যাপারে সকলেই একমত ছিলেন, তিনটা ব্যাপারে সকলেই ঐক্য ছিল। এই তিন কাম সমস্ত নবী করছেন। এক নম্বর হলো আল্লাহ তাআলাকে চিনানোর জন্য চেষ্টা করছেন, দাওয়াত দিচ্ছেন। সেই লোক সকল তোমরা বলো যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই, আল্লাহ তাআলা এক, আল্লাহ তাআলা একক, আল্লাহ তাআলা শরীকবিহীন, অংশীদারবিহীন আল্লাহ তাআলা, তাকে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করো। কিভাবে? যেইভাবে বিশ্বাস করার কথা, আমানতু বিল্লাহি কামা হুয়া, আল্লাহ তাআলা যেরকম ওইভাবেই বিশ্বাস করো। বিশ্বাস করলাম ওইভাবেই। বিআসমাইহি ওয়া সিফাতিহি, আল্লাহ তাআলার সমস্ত নাম এবং জাতিবাচক নাম এবং গুণবাচক নামের সমন্বয় আমি আল্লাহ তাআলাকে বিশ্বাস করলাম। এইভাবে আল্লাহ তাআলাকে বিশ্বাস করতে হবে। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আর নবীদের দ্বিতীয় জিনিস কি ছিল? সমস্ত নবী একই দাওয়াত দিয়েছেন। এই দাওয়াতের মধ্যে সমস্ত নবীদের মেহনতের সূত্র এক, আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়ার ব্যাপারে, ঈমান আর তাওহীদের দিকে দাওয়াত দেওয়ার ব্যাপারে সমস্ত নবীদের নিয়ম এক। দুই নম্বর হলো সমস্ত নবীরা এই কথা বলছেন, ইন্নী লাকুম নাসিহুন আমিন। সমস্ত নবীগণ তাদের যার যার উম্মতকে এই কথা বলছেন যে দেখো, আমি যেটা বলতেছি এটা তোমাদের হিতকামনা, তোমাদের মঙ্গলের মধ্যে নিহিত আছে, এবং এই হিতকামনা করার ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ আমানতদার, বিশ্বাসী, বিশ্বস্ত। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যে আমি দাওয়াত দিতে যাবে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত। আল্লাহ তাআলা আমাকে বিশ্বস্ত বানাইছেন। তিন নম্বর হইল লা আসআলুকুম আলাইহি আজরা, আমি যে কাজটা করতেছি সমস্ত নবীরা এটা বলতেন যে আমি যে তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলার দিকে ডাকতেছি, দিনের শুরু তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলার দিকে ডাকতেছি, এর ব্যাপারে আমি কোনো প্রতিদান তোমাদের কাছে চাই না, কোনো বিনিময় চাই না, কোনো বেতন চাই না, কোনো মায়না চাই না। আমার বেতন, আমার মায়না, আমার বিনিময় একমাত্র আল্লাহ তাআলা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সমস্ত নবীরা সহ সমস্ত নবীগণ এই কামটা করতেন, এইভাবে করতেন, দুনিয়া পার্থিব কোনো বিনিময় ছাড়া করতেন। কোনো বিনিময় হতে চাইতেন না যে আমাকে কি দিবা তাইলে বলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে একজন সাহাবীর মা আসলেন, এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, দুশমনেরা আমার ছেলেটাকে বেঁধে নিয়ে গেছে, আর তারা এমন ভাবে বাঁধছে শিকল দিয়া, লড়াচড়া পর্যন্ত করতে পারতেছে না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাদেরকে বললেন, তাকে বললেন, যাও তোমার ছেলের কাছে খবরটা পৌঁছায় দাও। সেজন্য এক পরে আমাদের জাআকুম রাসূলুম মিন আনফুসিকুম আজিজুন আলাইহি মা আনিতুম হারিসুন আলাইকুম বিল মুমিনিনা রাউফুর রহিম। সূরা তাওবার শেষ আয়াতের আগের আয়াতটা এটা পড়তে বলো, কোনো বিনিময় নেই। ওই সাহাবী এটা পড়া শুরু করলেন। যখন ওইটা পড়তেছিলেন, আস্তে আস্তে শিকলের বাঁধনগুলা ঢিল হইতেছিল, হইতে হইতে একসময় আমার শরীর থেকে পড়ে গেল। ওরা তো ইতমিনান, যেইভাবে শিকল দিয়ে বাঁধা হয়েছে আর লড়তে পারবে না, উনি মুক্ত হয়ে রওনা দিলেন। শুধু একাকি আসলেন, ওদের কাছে যত মাল সম্পদ ছিল সহ মাল সম্পদ তার সাথে চলে আসলো। তো ওই সাহাবীর বাপ আসলেন, এসে বললেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, শুধু আমার ছেলেই মুক্ত হয়ে আসে নাই, তাদের সব মাল সম্পদ চলে আসছে। তো বললেন যে আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য রিজিক পাঠাইছেন,
এই রিজিক তোমাদেরকে আল্লাহ রিজিকের ব্যবস্থা করছেন, এটা তোমাদের জন্য হালাল। তো মেরে মোহতরাম দোস্ত বুজুর্গ, এই আয়াত কেউ যদি শুক্রবারে পড়ে আল্লাহ তাআলা তাকে কবরে আযাব থেকে মুক্তি করে দেবেন। তো মেরে মুহূর্তে সবগুলো মেলা গেছেন হুজুর সাল্লাল্লাহু, কারো কাছ থেকে কোনো বিনিময় নেন নাই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মক্কা থেকে মদিনাতে গেলেন। মদিনার প্রথম খুতবা, প্রথম বয়ান যে মদিনাবাসীদেরকে সামনে রেখে করছিলেন, তখন মদিনার অবস্থা প্রচন্ড খারাপ অবস্থা ছিল। শত শত বছর যাবৎ মদিনার দুই বংশ কবিরা আওস আর খাজরাজ, তাদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি খুনাখুনি অব্যাহতভাবে চলতেছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই মারামারি খুনাখুনিকে বন্ধ করার জন্য এরকম কোনো কথা বলেন নাই যে তোমরা মারামারি বন্ধ করে আমি তোমাদের কিছু টাকা পয়সা দিয়ে দিব, কিছু স্বর্ণ গয়না দিয়ে দেব, কিছু স্বর্ণ রূপা দিয়ে দিব, কিচ্ছু বলেন নাই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে বয়ানটা করছিলেন তার মধ্যে একটা কথা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন, মান আসলাহা বাইনাহু ওয়া বাইনাল্লাহ আসলাহাল্লাহু মা বাইনাহু ওয়া বাইনা খালকিহি। কেউ যদি তার সাথে আল্লাহর সম্পর্ককে ঠিক করে নেয়, আল্লাহ তাআলা তার সাথে বান্দাদের সম্পর্ককে ঠিক করে দেবেন। মেরে মোহতরাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ঠিক করে নেওয়ার মাধ্যম শুধুমাত্র দিন, এছাড়া আর কোনো কিছু নাই। কেউ যদি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ঠিক করতে চায়, তাকে তার দিনের অনুসারী হইতে হবে। দিনের অনুসারী হলে দিনকে শিখতে হবে, দিনের উপর চলতে হবে, এবং দিন যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সবচেয়ে বড় নেয়ামত, এটাকে স্বীকার করতে হবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সহ সমস্ত নবীগণ এই দুনিয়াতে আসছেন মানুষদের সম্পর্ক আল্লাহ তাআলার সাথে ঠিক করার জন্য, আল্লাহ তাআলার সাথে পরিচয় করার জন্য এবং আল্লাহ তাআলার হুকুম মতো চলার জন্য। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এর মধ্যেই দুনিয়া আখিরাতের সমস্ত সমস্যার সমাধান রয়ে গেছে। ওই মদিনাবাসী যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বয়ানকে তারা ধারণ করলেন, অন্তরে জায়গা দিলেন, তো তারা ভাই ভাই হয়ে গেল। মারামারি কাটাকাটি, শত শত বছরের মারামারি কাটাকাটি খুনাখুনি বন্ধ হয়ে গেল। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, দিন দুনিয়াতে আসছে, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়েছেন দুনিয়ার মানুষকে শান্ত করার জন্য, দুনিয়ার মানুষকে ইজ্জত সম্মানের সাথে সুখে শান্তিতে বসবাস করার জন্য এবং পরকালে অনন্তকালে জীবনের সুখ শান্তি দেওয়ার জন্যই দিন আসছে। এই দিন আমাদের সকলেরই জিম্মায়। इसीलिए मदीने वालों को खुद अल्लाह पाक ने नियामत की कदर करने को फरमाया, वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। ओ मदीने वालों, अल्लाह की नियामत को याद करो। कैसे दुश्मन थे, मद्दे मुकाबिल को मार कर उसकी खोपड़ी का प्याला निकाल कर उसमें खून भर के पीते थे और उसको बहादुर समझते थे। कुर्बान जाए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसा पाक पाक रहम करम का रास्ता बताया कि अब जो जिनके रास्ते से कोई गुजर नहीं सकता था, अब वो रास्ते में खड़े हैं सवारी लेके, रास्ते में खड़े हैं खाना लेके और जाने वालों, और रुहमा हो गई कि तुम्हें भाई भाई बना दिया। एक यहूदी ने लिखा है कि मैं राजाओं के यहाँ, बड़े बड़े सलातीन और हुक्मरानों के यहाँ गया, उनके खास आदमियों को देखा, दरबारियों को, लेकिन जब मैं मदीना मुनव्वरा गया, मैं अपने कारोबार के सिलसिले में कभी मंडी में, बाजार में, मोहल्ले में, गली में, किसी से मिलने में, जिससे मामला होता था उससे मामला करने में, जो बात मैंने मदीने वालों में देखी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में देखी, वो दुनिया में किसी के यहाँ नहीं देखी। क्या देखा? जहां भी दो आदमी नजर आए, गली में, मोहल्ले में, मंडी में, बाजार में, उनका आपस का बर्ताव और एक दूसरे से बातचीत और मिलना जुलना ऐसा मालूम होता था
جیسے دونوں ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں اور دونوں سید بھائی. یہ اللہ نے احسان کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ایمان والوں پر کہ یا تو کھوپڑیوں میں خون پیتے تھے اور یا کہ اپنے گھر کا چولہا بجھا کر دوسرے کے گھر بھیج رہے ہیں. بکری کی سیری 7 گھروں میں جا کے واپس آئی ہے. کیسے کیسے واقعات شکایت صحابہ میں بھی ہے، حیات صحابہ میں بھی ہے. یؤثرون علی انفسہم، وہ ہوتا چاہے وہ بھوکے ہوں اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا، لیکن آنے والے کا اکرام، ان سے محبت، ان کے ساتھ پیار. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو ہمارا کام ہے یہ تو ابھی عجیب بات ہے. یہ مہینے کے 3 دن چلے تعلیم، صبح شام کی تسبیحات اور اپنے بھائیوں سے گھر گھر کی ملاقاتیں، ملنا جلنا، ایمان کی باتیں کرنا، یہ تو عجیب بات ہے. فرمایا کہ اصل اس محنت سے جو چاہا جا رہا ہے، جس طبقے کا ہو، تاجر ہو، کاشتکار ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، مالدار ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، اس محنت کے ذریعے ہر فرد امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی اور آج کے رنگ میں رنگ جائے. جیسے کپڑے کو رنگا جاتا ہے تو تار میں رنگ جاتا ہے. یہ کہ ہمارا عقیدہ، ہماری عبادت، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ کا سلوک و برتاؤ ایسا ہو جائے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے آپ کو جو ذمہ داری دی تھی تو آپ نے صحابہ کی پوری جماعت، مرد بھی، عورتیں بھی، عوام بھی، خواص بھی، پڑھے لکھے بھی، ان پڑھ بھی، ایسے کہ جسے اللہ کو پہچاننا ہے اس کے قرآن سے پہچانو، جسے قرآن کو سمجھنا ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے، اور جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ہو آپ کے صحابہ کہ ان کی معاشرت، ان کا رہن سہن، عفو درگزر، ایک دوسرے کو معاف کرنا، عیبوں کو چھپانا، عیب چھپانا. بلکہ قرآن نے کہا کہ جو کوئی کسی کا عیب اور کسی کا فضیلہ کرتا ہے، یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، جو برائیوں کو پھیلاتے ہیں ان کے لیے تو عذاب علیم بتایا کہ اللہ ستار ہے. پوری دنیا میں روزانہ بندے اللہ کی نعمتوں کو کتنا استعمال کرتے ہیں اور گناہ کتنے کرتے ہیں. اللہ پاک کیسی ستاری فرماتے ہیں کہ یہ خدائی صفت کا مظہر بننا کہ کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے، کوئی ہمارے پر زیادتی کرے، ہم اس کو ڈھانک دیں، ہم اس کا فضیلہ نہ کریں، بلکہ یہ حزب العالم کی دعا میں ہے اے اللہ ایسے ساتھی سے تیری پناہ کہ جب نیکی سامنے آئے تو چھپا دے اور برائی سامنے آئے تو فضیلہ کرے. ایسا اسے پناہ چاہیے دعاؤں میں. ہم کو یہ دعائیں سکھائی اسألک من صاحب خدیعۃ، ایسا دھوکے باز کہ جو نیکی کو چھپاوے، برائی کو اس کا فضیلہ کرے، اس کو اور پھیلائے. ایسا بنا چاہیے. اس لیے ہم کو خدائی صفات کا مظہر بننا اور اس کا پورا نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے ہمیں بار بار حکم دیا جائے اتبعوا ھذا النبی الامی، نبی کا اتباع کرو، ہر چیز میں نبی کا اتباع. ہم چونکہ سیکھتے ہی نہیں ہیں، سیکھنا ہی چھوڑ دیا. اسی لیے مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے تھے کہ ہمارے میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں جو فرق ہوا، آدمی تو وہ بھی ہمارے جیسے تھے، 2 ہاتھ 2 پیر 2 آنکھیں 1 ناک، صحابہ کی بھی ایسی تھی. لیکن یوں کہ ایمان کے بعد سے جہاں
जहालत के बाद जब अल्लाह ने ईमान की नेमत दी तो अब अपनी जिंदगी का पूरा रुख कुरान की तरफ, हुक्म क्या है तरीका क्या है, हुक्म क्या है तरीका क्या है। घर में है, बाजार में है, बागात में है, अकेले हैं, अंधेरे में हैं, उजाले में हैं, कहीं भी हैं, अल्लाह का हुक्म, नबी का तरीका। अल्लाह फरमाया कि फिर मौलाना सुशाब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि आदमी जिधर का मुंह करके खड़ा होता है उधर की तो सुई भी नजर आ जाती है और पीठ के पीछे पहाड़ भी हो तो नजर नहीं आता। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तजमईन का कमाल ये था कि 100% गरीब से गरीब ऐसे सहाबी जिनके घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं चला वो भी, और वो मालदार सहाबी जिनकी मीरास लाखों के हिसाब से, लेकिन हरेक के दिल का रुख 100% कुरान की तरफ। अल्लाह का हुक्म क्या है नबी का तरीका। माँ साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत रोते थे और बड़ी आहें भरते थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमने कुरान ही को पीठ दिखा दी, हमें अपने किसी मसले का हल कुरान वाली तालीम में नजर नहीं आता। सीखना, समझना, पूछना सब छोड़ दिया और कुरान के मुकाबले की जितनी चीजें हैं उसको क्या कहें, बहुत तरक्की पर जा रहे हैं, फॉरवर्ड जा रहे हैं। अल्लाह हमें सही समझ नसीब फरमावे, दीन को समझें, दीन को सीखें और दीन पर चलें और हर एक को इसके लिए प्यार से, मोहब्बत से कि उसकी जान, उसका माल, उसकी सलाहियत सही मशरफ में लगे। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत করে মদিনাতে গেলেন এবং এবার একটু আগেই শুনছি যে মদিনার মানুষদের অবস্থা এমন ছিল যে 2টা গোত্রের মানুষ মদিনাতে বসবাস করত। তাদের মধ্যে সাথে সাথে বছর যাবত মারামারি, কাটাকাটি, কোনাকুনি, দুশ্মনী চলতেছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো দিকে দৃষ্টি না করে একটা দিকে দেখলেন যে তাদের সম্পর্ক আল্লাহ তাআলার সাথে কিভাবে হয়ে যায়। আর আল্লাহর সাথে সম্পর্ক যেটা, এটা ঈমান ছাড়া আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার কোনো সুযোগ নাই। ঈমানের দাওয়াত দিতে লাগলেন এবং আমালের দাওয়াত দিতে লাগলেন। যখন ঈমান আমলের দাওয়াত মদিনাতে খুব চলল তো একটা সময় এমন হয়ে গেল যে মদিনাতে কোনো মানুষ তালাশ করে পেত না যে কার সাথে তার দুশ্মনী আছে। এটা ভুলে গেল, কারোর সাথে যে দুশ্মনী আছে এটা কল্পনায় আনতে পারতো না তারা যে মদিনার কারোর সাথে তার কোনো দুশ্মনী আছে। আল্লাহ তাআলা এই অবস্থাকে নিজে কালামে পাকের মধ্যে বর্ণনা করেন, ইয কুনতুম আ'দাআন ফাআল্লাফা বাইনা কুলুবিকুম ফাআসবাহতুম বিনি'মাতিহি ইখওয়ানা। যখন তোমাদের অবস্থা এই ছিল যে একে অপরের রক্ত পিপাসু শত্রু ছিলে, সেখান থেকে আল্লাহ তাআলা তোমাদের অবস্থা এমন পরিবর্তন করে দিল যে মনে হয় যে এক মায়ের পেটের সন্তান, এক মায়ের পেটের ভাই, এক মায়ের পেটের ভাই। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এটার মূল কারণ ছিল যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম তাদের উপরে মেহনত শুরু করছিলেন আল্লাহর সাথে সম্পর্ককে ঠিক করার মাধ্যমে। আল্লাহকে স্বীকার করার দ্বারা সম্পর্ক সূত্রপাত হয় আর আল্লাহর হুকুম মানার দ্বারা সম্পর্কের পূর্ণতা ঘটে। সমস্ত সাহাবীরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতের কারণে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধারাবাহিক মেহনতের কারণে তারা সব কিছুকে ছেড়ে দিল। তারা শুধু 2টা জিনিসকে নিজের সামনে রাখলো, একটা হলো আল্লাহ তাআলার হুকুম আর একটা হলো হুকুম করার তরিকা, যেটার নাম হলো, অপর নাম হলো দ্বীন। আল্লাহ তাআলার হুকুম কি এটা জানতে হলে কোরআনে কারিমের ইলম লাগবে। কোরআনে কারিমের ইলম যার মধ্যে থাকবে সে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে জানতে পারবে। আর কোরআনে কারিম আল্লাহ তাআলার হুকুম জানার পরে সে নবীর সিরতের দিকে নিজের দৃষ্টিকে ফিরাবে।
সেখানে আল্লাহর হুকুম করা করার তরিকা পাবে, রাস্তা পাবে, পদ্ধতি পাবে, নিয়ম জানবে। আর যেই মানুষের মধ্যে আল্লাহর হুকুম নবীর তরিকা বিদ্যমান হয়ে যাবে, আল্লাহর হুকুম নবীর তরিকা করে নিজেকে সে সংরক্ষণ করবে, এই দুইয়ের বাইরের জীবনের আর কোনো অংশ নাই। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক হয়ে যাবে। আল্লাহর সাথে যখন সম্পর্ক হয়ে যাবে, তখন পরস্পরের মধ্যে আর কোনো বিধা, আর কোনো বিভেদ থাকবে না, আর কোনো সংঘর্ষ থাকবে না, মতবিরোধ থাকবে না। কিন্তু আফসোস যে আমরা না আল্লাহর কালামের কোনো পরোয়া আছে, না নবীর তরিকার কোনো পরোয়া আছে। যে কথাটা হযরত ইউসুফ রহমতুল্লাহ আলাইহি বড় আজীব ভাবে বলতেন এবং বলার সময় দীর্ঘ শ্বাস ছাড়তেন। আহা, কি হয়ে গেল? বলে যে মানুষের স্বভাব হলো যে মানুষ যেদিকে তাকায় ওইদিকে একটা সোনামুখী সুইও যদি পড়ে থাকে, একটা পিনও যদি পড়ে থাকে, তো ওইটা সে দেখে। আর পিছনে যদি পাহাড় থাকে তো পাহাড় দেখে না। কি বলে, পিছনে দিকে কেউ দেখে না। বলে মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, মানুষের অভ্যাস হয়ে গেছে এরকম। উনি বলতেন যে আল্লাহর কালামকে পিছনে ফেলে দিছে, যার কারণে দেখে না সে আল্লাহর কালামের মধ্যে কি আছে, যার কারণে সে দেখে না আল্লাহর কালামের মধ্যে কি আছে। যখন আল্লাহর কালামকে ছেড়ে দিছে, তখন নবীর তরিকা অনায়াসে তার থেকে ছুটে গেছে। অথচ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত কি ছিল? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত কি ছিল? আল্লাহর হুকুমকে যদি জানতে চাও, বিধান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিধান, যার এক নাম হলো দ্বীন, যদি জানতে চাও তাহলে কোরআন থেকে জানো। ওই হুকুমের আদায় করার তরিকা যদি জানতে চাও তো আমার জীবনের থেকে জানো, আমার সাহাবীদের জীবনের থেকে জানো, আমার সাহাবীদের জীবনের থেকে জানো। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, সাহাবারা এই তিনটা জিনিস সামনে, এক দুইটা জিনিস সামনে রাখতেন। তারা তো নিজেই সাহাবী ছিলেন। আল্লাহর কোরআন থেকে গান শিখতেন, আল্লাহর হুকুম আর নবীর তরিকার মাধ্যমে ওইটাকে পুরা করতেন। পুরা করতে করতে তাদের মধ্যে এমন মানবতার জন্ম নিল, এমন মানবতার বিকাশ ঘটল। হেকায়েতে সাহাবার মধ্যে আমরা ঘটনা করছি, একজনে একটা বকরি জমা করছে, অনেকদিন হলো প্রতিবেশীর খবর নিতে পারে না। আরবদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় অংশ ছিল, বকরির প্রিয় অংশ ছিল মাথাটা। সেই মাথাটা আজকে আল্লাহ তাআলা যখন তৌফিক দিছেন, তো পাশের প্রতিবেশীর জন্য মাথাটা পাঠাই দিছে। উনি চিন্তা করছে যে আমি তো কেউকে দিতে পারি না, আজকে যেটা পাওয়া গেছে এটার পিছনে তো আমার কোনো জমা খরচ নাই, ঠিক আছে যেটা পাইছি ওইটাই আরেকজনকে আমার প্রতিবেশীকে দিয়ে দেই। অনেকদিন হলো তার কোনো খোঁজ খবর রাখতে পারি না। 7 বাড়ি ঘুরে আমার প্রথম বাড়িতে চলে আসছে। কেউ এই আকর্ষণীয় জিনিসটাকে নিজের জন্য গ্রহণ করতে রাজি হন নাই। আল্লাহ তাআলা নিজে বলেন, ওয়ায়ুসিরুনা আলা আনফুসিহিম ওয়ালাউ কানা বিহিম খাসাসা। তাদের আদর্শই ছিল আরেকজনকে প্রাধান্য দেওয়া, আদর্শ ছিল আরেকজনকে প্রাধান্য দেওয়া। যদিও বা তারা ব্যক্তিগতভাবে খুবই মুখাপেক্ষী ছিলেন, মহতাজ, খুবই প্রয়োজন ছিল এই জিনিসটা, বলে তাদের প্রয়োজনকে তারা কোনো পাত্তা দেন। কেন এটা সম্ভব? কেবল কিভাবে হয়েছে? এটা সম্ভব হয়েছে তখন যখন সমস্ত সাহাবী, চাই পুরুষ হোক অথবা মহিলা, চাই গরিব হোক অথবা মালদার সম্পদশালী, ওই পরিবারের সামনেও আল্লাহর কোরআন আর নবীর তরিকা, যেই পরিবারে 3 দিন 4 দিন যাবৎ খাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নাই, ওই পরিবারের সামনেও আল্লাহর হুকুম নবীর তরিকা, যার কাছে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা আছে, অজস্র টাকার মালিক, যে সে ওই টাকার প্রতি তার কোনো ভ্রুক্ষেপ নাই, তার নির্দেশ, তার দৃষ্টি হলো আল্লাহর হুকুমের দিকে, আল্লাহর কালামের মধ্যে আল্লাহ কি হুকুম করছেন, আল্লাহর হুকুমের দিকে আর নবীর তরিকার দিকে। তো মেনে মুহতারাম বুজুর্গ, এই দুই জিনিস আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার কারণে যত রকমের অশান্তি অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু মেরে মুহতারাম বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলার কালামের মধ্যে এইটাও আছে যে মাফ করে দেওয়া, প্রতিশোধ না নেওয়া, প্রতিশোধ পরায়ণ না হওয়া,
যত অন্যায় করুক মাফ করে দেওয়া, আর কেউ যদি কোনো ভুল করে থাকে তার দোষটাকে গোপন করার একেবারে শেষ চেষ্টা করা, যে বলবো না, কাউকে জানতে দেব না। হ্যাঁ, ইসলামে হাদিসের মধ্যে দোয়া আছে, যেই দোয়ার মধ্যে বলা হয়েছে ওই সমস্ত বন্ধু বান্ধবের থেকে আল্লাহ তুমি আমাকে পানা দাও, হেফাজত করো, যে আমার কোনো ভালো জিনিস দেখাতে হলে এটাকে গোপন করে দেয়, খারাপ কিছু দেখলে ওইটার ক্যানভাস শুরু করে দেয়। এটা নিকৃষ্ট মানুষ। ভাইয়ের গুণাগুণকে গোপন করে দেওয়া, ভাইয়ের দোষের চর্চা করা, নিকৃষ্ট মানুষ। তো মেরে মোহতরাম দোস্ত বুজুর্গ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ এটা। মানুষের গুণাগুণের চর্চা করতেন, চর্চা করা শিখাইতেন, দোষকে গোপন রাখতেন, গোপন করা শিখাইতেন। তো মেরে মোহতরাম দোস্ত বুজুর্গ, সমাজের অশান্তি এই জন্যেই যে প্রত্যেকেই অপেক্ষায় আছে কারো কোনো দোষ হস্তগত হয় কিনা, এটা মানুষের কাছে কিভাবে জানানো যাবে, প্রকাশ করা যাবে। এই জন্য মেরে মোহতরাম দোস্ত বুজুর্গ, যে দিন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়েছেন, সেই দিনের মধ্যে বড় শিক্ষা হলো এটা, মানুষের দোষকে গোপন করে দাও, মানুষের গুণ, মানুষের তারিফ প্রশংসা করো। এইভাবে যতভাবে যত রাস্তায় মানুষের মধ্যে আদাওয়াতি দুশ্মনী খতম হবে, তার মধ্যে এইটার একটা ব্যবস্থা। মেরে মোহতরাম দোস্ত বুজুর্গ, এটা ছিল আমাদের নবীর তরিকা। আমাদের নবী এই জীবনই মানুষদেরকে শিখাইছেন, উপহার দিয়েছেন, এবং তাদের সুফলও তারা দুনিয়াতে ভোগ করছেন। ওই যে আনসার মদিনাবাসীদের লড়াই ঝগড়া খতম হয়ে গেছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানাতে যেভাবে শান্তি আসছিল, কিয়ামত পর্যন্ত সুখ শান্তি পাওয়ার রাস্তা ওইটাই, বিকল্প নতুন কিছু আর আসবে না। তো হযরত ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ একটা কথা বলতেন, যে এই যে আমরা তাবলীগের নামে কিছু কাম করি, রোজানা গাস্ট করি, তালিম করি, ঘরে মসজিদে তালিম করি, মাসে 3 দিন লাগাই, বছরে একটা চিল্লা লাগাই, 3 চিল্লা দেই, এটা হলো দিনের আলিফ বা তাসা। দিনের আলিফ বা তাসা, এই দিনের পূর্ণতা হলো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন। যেই জীবনের মধ্যে ঈমানিয়ত আছে, যেই জীবনের মধ্যে ইবাদত আছে, যেই জীবনের মধ্যে মুআমালাত আছে, লেনদেন, পবিত্র পাকিজা লেনদেন, যেই জীবনের মধ্যে মুআশারাত আছে, সহ অবস্থান, আমি আমার প্রতিবেশী ধনী গরিব তাদের সাথে যে একসাথে আছি, ওইখানেও নবীর পক্ষ থেকে শিক্ষা আছে। ওই যে বকরি জগতের সবচেয়ে প্রিয় অংশটা প্রতিবেশীর জন্য পাঠাই দিয়েছেন। তো মেরে মোহতরাম দোস্ত বুজুর্গ, এই 5 জিনিস পূর্ণ করার জন্যই হলে আমরা এই তাবলীগের কামের মধ্যে লাগছি। নামাজ রোজা খুব করে, লেনদেনের মধ্যে অনেক আপত্তি, নামাজ রোজা খুব করে, প্রতিবেশী সবসময় আতঙ্কের মধ্যে থাকে, ভয়ের মধ্যে থাকে। মেরে মোহতরাম দোস্ত বুজুর্গ, ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদিত দিনের পূর্ণতা, সে তার মধ্যে পূর্ণতা আসে নাই, পূর্ণতা তার ভিতরে বিকাশ হয় নাই। তো মেরে মোহতরাম দোস্ত বুজুর্গ, এক ইহুদি বড় ব্যবসায়ী, আর অনেক দেশে দেশে ঘুরে ব্যবসা বাণিজ্য করার তার একটা অভ্যাস ছিল। ওই ইহুদি সে বলে যে আমি বড় বড় রাজা বাচ্চাদের দেশে গেছি, রাজা বাচ্চাদের দরবারে গেছি, তাদের সবচেয়ে খাস মানুষ যারা, একেবারে নিকটতম যারা, তাদের সাথে আমি উঠা বসা করছি, কথাবার্তা হয়েছে, আলাপ আলোচনা হয়েছে। আর আমি মদিনাতেও গেছি, সারা দেশে ঘুরে ঘুরে আমি যেই জিনিস পাই নাই, মদিনাতে ওই জিনিস পাইছি। ব্যতিক্রম একটা জিনিস পাইছি। মদিনাতে গলিতে গলিতে ঘুরছি, মহল্লায় মহল্লায় ঘুরছি, বাজারের গলিতে গলিতে ঘুরছি। 2 জন মানুষের যেখানে কথা বলতে দেখছি, আমার মনে হতো না যে তাদের মধ্যে কোনো দুশ্মনী আছে। এমন ভাবে কথা বলতেছে কেমন যেন আপন ভাই তার ভাইয়ের সাথে কথা বলতেছে। এই আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত দিন যখন থেকে সঠিকভাবে শিখছে, চিনছে, আমল করছে এবং তার শুকরিয়া আদায় করছে, ইস্তেকামতের সাথে করছে, তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলা মদিনাকে সারা দুনিয়াতে ব্যতিক্রম একটা শহর বানাই দিয়েছে। যেই মদিনা ছিল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শহর, আগে নাম কোনো মদিনা ছিল না।
এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমরা সকলেই নিয়ত করে নিই, ওই মক্তবে আর থাকার বেশি দিন থাকার ইচ্ছা না করি, বরং আমরা আমাদের ইমানকে এমনভাবে ঠিক করবো যে আমার ইমান আমাকে বাধ্য করে আল্লাহ তাআলার হাকামাতকে জানতে। ইমানকে এমনভাবে ঠিক করবো যে ইমান আমাকে বাধ্য করে আহকামাত পুরা করার তরিকা জানতে। হ্যাঁ, এইভাবে যখন ইমান আমাকে বাধ্য করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইতাআত অনুসরণের জন্য, সাহাবীদের ইতাআত এবং সাহাবীদের অনুসরণের জন্য আমার ইমান যেন আমাকে বাধ্য করে, আমি ইমান আমাকে বাধ্য করে আমার মুআমালার জন্য ঠিক হয়ে যায়, মুআমালাতের মধ্যে কোরআন হাদিস বিরোধী কোনো মুআমালার জন্য আমার জীবনের সাথে জীবনকে স্পর্শ না করতে পারে, আমার ইমান যেন আমাকে বাধ্য করে আমার মুআশারা এমন মুআশারা তৈরি করার জন্য যে মুআশারাতে কমপক্ষে আমার থেকে কেউ যেন ভীত না থাকে, আতঙ্কিত না থাকে, আমার ব্যাপারে কেউ যদি আতঙ্কিত না থাকে, আমার ছেলে সন্তানের ব্যাপারে কেউ যদি আতঙ্কিত না থাকে, যদি এইরকম আমি হইতে পারি, তাইলে আমার দিন শিখার পূর্ণতা অর্জন করব এবং দিনের উপরে চলারও পূর্ণতা অর্জন করব। বাকি যেটুকু থাকবে এটুকু আল্লাহ তাআলা আপন কুদরতের দ্বারা করে দেবেন। जिस तरह अल्लाह पाक ने मदीने वालों को कि मदीने वालों अल्लाह की नेमत को याद करो, ऐसे ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माली अराकुम वअंतुम ततक़हमून फिन्नार व इन्नी आखिजुम बिहिजतिकुम औ कमा क़ाल अलैहि सल्लम। मुझे क्या हो गया है, हिजरत के बाद मदीने में फरमाया था, मुझे क्या हो गया है कि मैं देख रहा हूं कि सुबह से शाम तक तुम्हारा वक्त, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी अक़ल और सलाहियत ऐसी इस्तेमाल हो रही है कि जो तुम्हें हर कदम पर जहन्नम की तरफ धकेल रही है। और मैं अल्लाह का सरापा नूर, सरापा रहमत, जैसे हमारे रब अरहमुर राहिमीन, ऐसे हमारे आका रहमतुल लिल आलमीन। आपने फरमाया, व इन्नी आखिजुम बिहिजतिकुम, मैं तुम्हें कुफे पकड़ पकड़ के खींच रहा हूं। ये तुम्हारा वक्त तुम्हारा यहां नहीं लगना चाहिए, तुम्हारा माल इस तरह नहीं खर्च होना चाहिए, तुम्हें अकल यहां नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, ये तो जहन्नम की तरफ ले जा रही है। मैं तुम्हें कोहे पकड़ के खींच रहा हूं, तुम्हारे वक्त लगने की जगह अल्लाह के अहकामात हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं। इसीलिए हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी नेमत वो अल्लाह का दीन है। अल्लाह हमें इस नेमत की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। मदीना मुनव्वरा में जो माहौल बनाया था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यूं कहते हैं कि कोई अजनबी से अजनबी आदमी आके पूछता था तुम कौन हो, तो हर एक का जवाब एक होता था, बंदा अल्लाह का हो, उम्मती नबी का हूं, बंदा अल्लाह का हूं, बंदगी के लिए पैदा हुआ हूं, उम्मती नबी का हूं, नबी का काम मेरा काम है, नबी का फिक्र मेरा फिक्र है, नबी के आंसू नबी क्या है, नबी की दुआएं वो मेरा काम है। मदीने का पूरा माहौल, अजनबी से अजनबी आदमी आता था तो वो इससे समझता था। इसीलिए कहते हैं कि हमारा ये काम जो है ये खाली कोई रस्म नहीं है, इज्तिमा अपने वक्त की, अपनी माल की, अपनी सलाहियतों की सही तरतीब, और सही तरतीब के लिए अल्लाह ने क्या कहा, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारी जानें वहां लगे जहां तुम्हारे नबी की लगी, माल तुम्हारा वहां खर्च हो, तुम वो सोचो, तुम्हारा फिक्र वो हो जो तुम्हारे फिक्र। मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, खाली आने जाने का नाम तबलीग नहीं है, चिल्ला हो गया, 4 महीने हो गए खुला मुल्क में। फरमाते थे हमारी सोच बदल जाए। लोगों ने पूछा हजरत क्या सोच बदल जाए, कि हमारी सोच हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली सोच बन जाए।
लोगों ने पूछा हजरत हुजूर की क्या सोच थी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच ये थी कि हर मर्द, हर औरत, हर इंसान अल्लाह का बंदा है, उसको अल्लाह ने जान, माल और सलाहियत दी है। हर एक की जान, माल और सलाहियत नबी के नमूने पर आ जाए, वो ताजिर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, मौलाना साहब हो, इमाम साहब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, घर के कोने में बैठने वाली खातून और बहन हो, हर एक की जान, माल और सलाहियत नबी के नमूने पर आ जाए। ये सोच, इसीलिए हमें दुआएं सिखाई, अल्लाह हुजूर पाक के गम में से गम मरहमत फरमा, आपके वाले आंसुओं में से आंसू नसीब फरमा, आपकी कुरान, आपका दर्द और आपकी सोच हमारी सोच बन जाए। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम হিজরত করে মদিনাতে যাওয়ার পরে মদিনাবাসীদের মধ্যে একটা আমল পরিবর্তনের জন্য মেহনত শুরু করলেন। সেটা কিসের পরিবর্তন? মদিনাবাসী সকলে পরিবর্তন চাইলেন, ধনী গরিব, পড়াশোনা জানে জানে না, সর্বস্তরের মানুষ, পুরুষ মহিলা, সকলের মধ্যে একটা পরিবর্তনের জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মেহনত শুরু করলেন। সেটা হলো যে মানুষ যেন নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর জন্য সদা সর্বদা সব জায়গাতে, সর্ব অবস্থায়, সব জায়গাতে তারা সচেষ্ট থাকে। কোন সময় যেন জাহান্নামের থেকে গাফেল না হয় যে এই কামটা করলে হয়তোবা জাহান্নামে যেতে হবে না, এরকম যেন না হয়। সবসময় জাহান্নামের ভয় যেন তার মধ্যে থাকে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার যে কি হয়ে গেল যে আমি দেখতেছি তোমাদের প্রতিটা পদক্ষেপ, প্রতিটা কথা, প্রতিটা লড়াচড়া, প্রতিটা লেনদেন, প্রতিটা ক্রয় বিক্রয়, প্রতিটা আচার আচরণ, এই সব কিছু তোমাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যেতেছে। তোমাদের কোনো হুঁশ নাই, সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ নাই। শুধু আমি একমাত্র ব্যক্তি যিনি তোমাদের কোমর ধরে জোর জবরদস্তি করে তোমাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করতেছি। মেরে মোহতরাম দোস্ত বুজুর্গ, নবীর দিলের উম্মতের দরদের পরিমাণটা এই কথার দ্বারা বোঝা যায় যে আমি তোমাদেরকে কোমর ধরে ঠেকাইতে হয় কখন? যখন নাকি সে কোনো মতে ঠেকতে রাজি নাই, তখন পিছনের থেকে ধরে বসে। আরেকজনে তো কোপ দেবে, মানা করতেছে, শুনতেছে না, হাত ধরে টানতেছে, শুনতেছে না, তখন ওই বংশের বা ওই এলাকার ভালো মানুষ যে হয় সে কোমর ধরে, যেতে পারবি না। মেরে মোহতরাম দোস্ত বুজুর্গ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি একমাত্র ব্যক্তি যে তোমাদের কোমর ধরে ওখান থেকে ফিরে যেতেছে। মেরে মোহতরাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলা নিজে বলেন, লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ। আল্লাহ রাসূলের মাঝে তোমাদের জন্য উত্তম চরিত্রের একটা নিদর্শন রয়ে গেছে। যেই চরিত্রের উপর আর কোনো চরিত্র হয় না, নিদর্শন রয়ে গেছে। সেটা কিসের মধ্যে? নবীর চিন্তা, নবীর ভাবনা, নবীর দেখা, নবীর কল্পনা, নবীর বলা, নবীর চলা, সব কিছুর মধ্যে তোমাদের উত্তম চরিত্রের, তোমাদের জন্য উত্তম চরিত্রের নিদর্শন রয়ে গেছে। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, হযরত ইউসুফ রাহমাতুল্লাহ বলতেন, যেগুলা কিছু না, যথেষ্ট না, গাছ করা, তালিম করা, 3 দিনে দেওয়া, চিল্লা দেওয়া, 3 চিল্লা দেওয়া, এতে বেশি আনন্দিত হওয়ার কিছু নাই। আসল জিনিস হল আমাদের চিন্তা চেতনার পরিবর্তন আসা। চিন্তা চেতনার পরিবর্তন আসা,
চিন্তা চেতনার পরিবর্তন আসার কি অর্থ? মানুষের জিজ্ঞাসা করলে যে হাজার চিন্তা চেতনার পরিবর্তন আসার কি অর্থ, বলে যে উম্মতের যত তাবকা আছে, ধনী গরিব, শহরের গ্রামে, পড়ালেখা জানে পড়ালেখা জানে না, পুরুষ মহিলা, পর্দার আড়ালে যে মা বসা আছেন উনি সহ সকলের মাথার মধ্যে এই জিনিসটার জন্য ঢোকে যে মানুষ কি করে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে, জাহান্নাম থেকে কি করে মুক্তি পায়। এইটা হলো চিন্তা চেতনার পরিবর্তন। এই পরিবর্তন যতদিন পর্যন্ত না আসবে এতদিন পর্যন্ত এই মেহনত যেটা এটা অসম্পূর্ণই থেকে যাবে, খুব বেশি সুফলের পাওয়া যাবে না। চিন্তা চেতনার পরিবর্তন, মালদার মাল খরচ করবে, তার চিন্তায় থাকবে, তার ইচ্ছা হবে যে এই মাল খরচ করার দ্বারা কিভাবে মানুষ জাহান্নাম থেকে বাঁচে। মজদুরি করবে, তার মাথার মধ্যে চিন্তা থাকবে যে আমি সহ সমস্ত মানুষ জাহান্নাম থেকে কি করে মুক্তি পেতে পারি। মা বোন ঘরের কামকাজ করবে, সন্তানের লালন পালন করবে, স্বামীর হক আদায় করবে, তার চিন্তার মধ্যে থাকবে যে আমার গোটা পরিবারটা কি করে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পায়। এই চিন্তার পরিবর্তন আনার জন্য হলে এই মেহনত আমরা যেটুকু করছি, এইটুকু শুধু এইটুকুর নামই মেহনত না, মেহনত হলে চিন্তার পরিবর্তন আনা। যতদিন পর্যন্ত চিন্তার পরিবর্তন না আসবে তা আমাদের মেহনত অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অসম্পূর্ণ জিনিসের থেকে কোনো পূর্ণ ফলাফলের আশা করা যায় না, কেউ কোনোদিন করে না। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি একমাত্র ব্যক্তি যে তোমাদেরকে কোমর ধরে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর জন্য কোমর ধরে টানতেছি। মেরে মহতারাম দোস্ত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবকিছু সাহাবাদের ভিতরে মুনতাকিল হয়েছে, কারণ সাহাবাদের জীবনে আর কিছুই ছিল না। কোরআন ছিল আর নবীর আদর্শ ছিল, কোরআনই হুকুম ছিল, নবীর আদর্শ ছিল। এইটাকে যখন নাকি তারা নিজেদের জিন্দেগির মাকসাদ বানাইছে, তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবকিছু তাদের ভিতরে মুনতাকিল হয়েছে, তাদের ভিতরে ঢুকছে। তা আমরাও যদি এইভাবে কোরআনকে নিজের সামনে রাখি, নবীর জীবনকে নিজের সামনে রাখি, তা আমাদের মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই সমস্ত গুণাবলী আমাদের ভিতরেও আসবে। কারণ নবীর ভিতরে আল্লাহ তাআলা যেগুলো দান করেন এগুলো উম্মার ভিতরে পৌঁছানোর দায়িত্ব দিয়ে দান করেন। উম্মাদের ভিতরে আসার যদি যোগ্য, উম্মাদের ভিতরে নেওয়ার যদি যোগ্যতাই না থাকে তাইলে নবীকে কেন এই দায়িত্ব দেওয়া হলো? বোঝা গেল নবীর ভিতরে যা আছে উম্মত এটাকে গ্রহণ করার যোগ্যতা রাখে, যদি উম্মত সঠিক অ্যাঙ্গেলে দাঁড়ায়, সঠিক অ্যাঙ্গেলে থাকে। আর নিজে যদি সরে দাঁড়ায় তাইলে ঢুকবে না। যেমন নাকি এটা উনি বলেন নাই, কলে যেখান থেকে পানি পড়তেছে বন্যাটা তার থেকে সরাই ধরছে, তাই বন্যা কি বলবে? বলবে। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, আমাদের জীবনের জন্য জরুরি হলো আল্লাহ হুকুম নবীর তরিকাকে মজবুতির সাথে ধরা। আল্লাহ হুকুম নবীর তরিকাতে মজবুতির সাথে ধরা। মদিনাওয়ালারা সহ, আনসার মুহাজিররা সহ এই তরিকাকে এমনভাবে ধরছিলেন, তারা নিজেদের আগে যেভাবে পরিচয় দিতেন এগুলো তারা ভুলে গেছেন। এগুলো একটা অবাস্তব মনে করছেন, অর্থহীন পরিচয় মনে করতেন। যে অর্থহীন পরিচয় আমরা দিয়ে বড় আনন্দ পাই, এগুলো একটা অর্থহীন পরিচয় মনে করতেন। মদিনার যে কোনো মানুষ, চাই ব্যবসায়ী অথবা কৃষক, ধনী অথবা গরিব, যে কেউ হোক না কেন, তার কাছে যে কোনো মানুষ যদি জিজ্ঞেস করতে যে আপনি কে, উনি বলতেন এক নম্বর হচ্ছে আমি আল্লাহ তাআলার বান্দা, যে আল্লাহ তাআলা রাহমাতুল লিল আলামিন, আমি তার গোলাম। দুই নম্বর হলো যে আল্লাহ তাআলা রব্বুল আলামিন, আমি তার গোলাম। দুই নম্বরের পরিপূর্ণ এই পরিচয় পূর্ণতা হবে তখন। আর দ্বিতীয় নম্বরে হলে আমি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত, যিনি রাহমাতুল লিল আলামিন, রব্বুল আলামিনের গোলাম, রাহমাতুল লিল আলামিনের উম্মত। এইটি হলো আমার পরিচয়। আমার কাম হলো নবী যে কাম করে গেছেন ওইটাই হলো আমার কাম। মেরে মুহতারাম দোস্ত, সমস্ত মানুষের মাথার মধ্যে এটাকে ঢোকানো, এটাই হলো আমাদের জিম্মাদারি। যে আমি আল্লাহ তাআলার বান্দা,
আল্লাহর গোলাম মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উম্মত, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লামের যে ফিকির আমারও একই ফিকির, নবীর যে মেহনত আমারও একই মেহনত, নবীর যে আচরণ আমারও একই আচরণ। এইগুলাকে যখন শিখান, এগুলোর ভিতরে আয়ত্তে আনার জন্য যখন আমি মেহনত করতে থাকবো, তখন আমার দিন আর শেষ হবে না। আমার দিন কি হবে না? শেষ হবে না। এগুলো যদি আমাদের সামনে না থাকে, তো চিল্লা একদিন শেষ হয়ে যাবে, দিন চিল্লা একদিন শেষ হয়ে যাবে। কারণ এই সীমিত জিনিসের জন্য, সীমিত জিনিস অর্জন করার জন্য আল্লাহ তাআলা আমাকে পাঠান নাই, আমাকে অসীম জিনিস অর্জন করার পথের প্রতীক অর্জনে পাঠিয়েছেন। অসীম জিনিস অর্জন করার পথের প্রতীক যে হব, তখন আল্লাহ তাআলা অসীম নিয়ামতের আখিরাত জান্নাত যেটা, ওটা আমার জন্য ফয়সালা করে দেবেন। জাহান্নাম থেকে আল্লাহ তাআলা আমাকে বাঁচাই দিবেন। এইটার জন্য হলো আমাদের এই মেহনত, যে আমাদের ফিকিরের পরিবর্তন হওয়া, চলাফেরার পরিবর্তন হওয়া, চলনের বলনের পরিবর্তন হওয়া, লেনদেনের পরিবর্তন হওয়া, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফিকিরমন্দ হওয়া, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা অনুযায়ী নিজের জীবনকে চালানো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মুআমালাত করে গেছেন ওইভাবে মুআমালাত করা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি মদিনাতে যে মুআশারাত পারস্পরিক সহাবস্থান কায়েম করে গেছিলেন, ওই সহাবস্থান পুরো দুনিয়ার মধ্যে কায়েম করা, এইটাই হলো আমাদের এই মেহনত। ইস্তেমা বলেন আর যা কিছু বলেন না কেন, ওই সব কিছুর মাকসাদ। ইনশাআল্লাহ এই মাকসাদ পুরো করবো তো আমরা, আল্লাহ তাআলা তৌফিক। इसीलिए मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते इस काम को रस्म न बनाइयो। ये नारे नबूवत है, ये नबी का काम है। नबी का काम नबी वाले मिजाज से, जैसे तिजारत ताजराना मिजाज से, खेती खेती के मिजाज से, कि नबूवत वाला मिजाज कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करना, अपनी आखिरत बनाना और हर एक के लिए रहमत बनकर जीना, कि रहमतुल लिल आलमीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, कि नबी का उम्मती जहां भी रहे, अंधेरे में, उजाले में, मालदारी में, गुर्बत में, बीमारी में, तंदुरुस्ती में, सफर में, हजर में, मकाम पर, बाहर, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि उम्मती खुदा की मखलूक के हक में रहमत बनकर दिए। ये नबूवत का मिसाल है, हमको दिया गया है। और इसको सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन ने पूरे तौर पर ऐसा लिया था। हमने सहाबा को देखा नहीं, लेकिन जब भी किसी सहाबी का नाम आता है, फौरन रज़ियल्लाहु अन्हु, रज़ियल्लाहु, अल्लाह उनसे राजी हो, दुआएं निकलती। इसलिए मेरे दोस्तों हमारे यासाब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, ये तारे नबूवत है, इसको रस्म न बनाइयो। और फिर मिसाल दी थी, यूं फरमाया कि जितने अमाले दावत हैं, ये खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं। आपने गश्तें की है, आप एक एक के पीछे गए हैं, आप मीना मुज़दलिफा में, उनके बाजारों में, उनके मेलों में, हर जगह जाके आपने दावत दी। फरमाया आज भी इन अमलों में गलत यकीन के सही यकीन से बदलने की, गुनाहों के ताअत और इबादत से बदलने की, जहालतों के इल्म नबूवत से और इल्म कुरान से बदलने की, गफलतों के अल्लाह की याद और इस्तेहदार से बदलने की, बदअखलाकी के अखलाक की बुलंदियों से बदलने की, अगराज, दुनिया तलबी, खुद गर्जी, इज्जत के इखलास से बदलने की आज भी वही तासीर है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थी। और उसकी मिसाल दी थी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह कि जैसे लीमू है, 1500 साल हो गया हुजूर पाक की वफात को, जो तासीर लीमू में हुजूर के जमाने में थी, पानी को खट्टा करने की, कितने जलज़ले, कितने तूफान, कितनी जंगें, क्या क्या दुनिया में हुआ, लेकिन लीमू की तासीर नहीं बदली।
और फिर ये नहीं कि कोई बहुत बड़े बुजुर्ग निचोड़ेंगे तो ही पानी इकट्ठा होगा। साइकिल वाला, रिक्शे वाला, मामूली सी नौकरी करने वाला, वो भी अगर निचोड़ेगा तो पानी इकट्ठा होगा। लेकिन फरमाया कि हाँ, अगर ये नींबू तुम्हारे घरों में जो शोकेस होते हैं, सब्जियों का सेट, फलों का सेट, अनार, आम, अंगूर, चीकू, वो जो प्लास्टिक के होते हैं कि उसमें सब्जियों का सेट है, भिंडी भी है, तुरई भी है, बैगन भी है, लीमू भी है, जो प्लास्टिक के हैं, कि ये प्लास्टिक का लीमू सारा शहर मिलकर अगर निचोड़ेंगे तो फट तो जाएगा, एक कतरा नहीं निकलेगा। इसलिए अल्लाह के वास्ते इस मेहनत को, इस काम को रस्म न बनाओ। ये तारे नबूवत है, ये मिजाले नबूवत के साथ होगा। जान अपनी लगाओ, माल अपना लगाओ, सलाहियतें अपनी लगाओ, किसी से फूटी कौड़ी न चाहो। अल्लाह को राजी करना है, आखिरत अपनी बनानी। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, हजरत इलियास रहमतुल्लाह अलैह সতর্ক করতেন যে দেখো আল্লাহ দোহাই দিয়া বলতেছি, তবে এই কামটাকে রেওয়াজি বানায় না, প্রথাগত এরকম বানায় না। এটা দাওয়াতের কাম, নবীদের কাম, আখিরে নবীর কাম। এটাকে রেওয়াজি বানানো যাবে না। এটাকে করতে হলে নববী মেজাজের সাথে করতে হবে। যেমন ব্যবসা করতে হলে ব্যবসায়ী মেজাজে করতে হয়, দারোগার মেজাজ দিয়ে ব্যবসা করা যায় না। ক্ষেত কামারে কাজ করতে হলে কৃষকদের মেজাজ নিয়ে করতে হয়। চাকরি করতে হলে চাকরির মেজাজ নিয়ে করতে হয়। জমিদার ছেলের মতো আচরণ করে চাকরি করা যায় না। প্রতিটা জিনিসের জন্য নিজস্ব একটা মেজাজ আছে, স্বকীয়তা আছে, স্বভাব আছে। ওই স্বভাব দিয়ে ওই নীতিমালা অনুযায়ী করতে হয়। তাহলে যেহেতু এটা নববী কাম, এই কামটা করতে হবে নববী মেজাজ দিয়ে করতে হবে। নববী মেজাজ নিয়ে সেই করতে পারবে যার মধ্যে তিনটা জিনিস থাকবে। একটা হলো এই কামটা করবে শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য, আল্লাহকে রাজি করার জন্য। কেন করবে ভাই? শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলাকে রাজি করার জন্য, কোনো কিছুর আশায় না, কোনো লাভে না, কোনো লোভে না। দুই নম্বর হলো ভিতরে তলব থাকবে জাহান্নাম থেকে কি করে বাঁচতে পারি। ভিতরে তলব থাকবে, জ্বলন থাকবে জাহান্নাম থেকে কি করে মুক্তি পাই। তিন নম্বর হলো জগৎবাসীর জন্য রহমত হিসাবে বাঁচতে হবে। আমাকে দিয়ে কোনো মানুষের জন্য কষ্ট না পায়, আমার ব্যাপারে কারো কোনো আপত্তি না থাকে, আমি যেন কারো হক নষ্ট না করি, আমি যেন কারো উপর জুলুম না করি, আমি যেন কাউকে কষ্ট না দেই। জগৎবাসীর জন্য রহমত হিসাবে আমাকে বাঁচতে হবে, কারণ আমি রহমতুল লিল আলামিনের উম্মত। যেই নবীকে আল্লাহ তাআলা জগৎবাসীর জন্য রহমত হিসাবে প্রেরণ করছিলেন, ওই রহমতুল লিল আলামিনের উম্মত আমিও যেন জগৎবাসীর জন্য রহমতের নমুনা হয়ে থাকতে পারি। এই তিন জিনিস দরকার হবে, এই তিন জিনিস দরকার হবে এই নবী আলা মেহনত করার জন্য, এই কামটা করার জন্য। হযরত ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন, যেই কাজের মধ্যে ছোট বড় যা কিছুই করা হোক না কেন, এই সবটাই নবীগণ করছেন। এই কাজের মধ্যে গাছটা আছে, নবী গাছটা করছেন। একজন একজনের কাছেও গেছেন, বড় একটা মজমার কাছেও গেছেন, মানুষের বাড়িতে বাড়িতে গেছেন, বাজারে লোকজন বেশি থাকে সেখানে গেছেন, হাজার ময়দানে সবচেয়ে বেশি লোক হয়তো ওইখানে গেছেন, গাছতে গেছেন। হ্যাঁ, নবীওয়ালা কাম, নবীওয়ালা কামকে নবীওয়ালা মেজাজে করতে হবে। রেওয়াজি বানানো যাবে না, রেওয়াজি বানানো যাবে না। নবীকে আল্লাহ তাআলা জিবরাইল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে শিখাইতেন
জিবরাইল আলাইহিস সালাম নবীকে শিখাইছেন, জিবরাইল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে নবীকে আল্লাহ তাআলা শিখাইছেন, নবী সাহাবাদেরকে শিখাইছেন। তালিমের সিলসিলা নবীর জীবনের মধ্যে ছিল। নবী গাফলাত থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতেন, সদা সর্বদা আল্লাহ তাআলার জিকির করতেন। দোয়া মুস্তাজাব করে দেখেন, যে কোনো জায়গাতে নতুন নতুন জায়গার পরিবর্তন হইতেছে, তখন নবী দোয়া পড়তেছেন। শহরে উঠছেন, দোয়া পড়তেছেন, শহরে চলতেছে, দোয়া পড়তেছে, শহরের থেকে নামতেছে, দোয়া পড়তেছে, নিজের এলাকা ফিরে এসে দোয়া পড়তেছে, আর এক এলাকা থেকে ছিল ওখানে দোয়া পড়তেছে। আল্লাহ তাআলাকে সফরের মধ্যে ভুলতেন না, জিকিরের সাথে করতে হবে, আল্লাহ তাআলার হুকুমের পাবন্দ হয়ে করতে হবে। কারণ যেই জিনিস আমি সারা দুনিয়ার মানুষের পক্ষ থেকে চাইতেছি, ওই জিনিস যদি আমার মধ্যে না থাকে, তাহলে মানুষ আমার কথার কথা কি উত্তর দেবে? আল্লাহ তাআলার হুকুম মানতে মানতে করতে হবে, জাহালাতের সাথে করা যাবে না, এলেম অনুযায়ী করতে হবে, কোরআন হাদিসের এলেম অনুযায়ী করতে হবে। মানুষের হক নষ্ট করে কেউ এই কাম করতে পারবে না, আল্লাহ তাআলা তাকে বঞ্চিত করে দেবেন। দুনিয়ায় থাকতে আল্লাহ তাআলা তাকে বঞ্চিত করে দেবেন। যে দুনিয়াতে মানুষের হক নষ্ট করে আখিরাতের সাথে বঞ্চিত হয়ে যাবে। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ওই যে নবীওয়ালা মেজাজের মধ্যে প্রথমেই বলা হয়েছে, শুধুমাত্র আল্লাহকে রাজি করার জন্য, আল্লাহকে রাজি করার জন্য করতে হবে। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, হযরত ইলিয়াস আরো বলতেন যে দেখো, এই সব আমল নবীগণ করতেন। এই তাবলীগের কারণে যত আমল আছে সব আমল নবীরা করতেন। ওই নবীদের আমলের মধ্যে তাসির ছিল, ফল ছিল, ফলাফল ছিল। ফলাফল সাহাবীরা দেখছেন, বলে যে ওই সমস্ত আমলের মধ্যে এখনো ওই রকমের ফলাফল রয়ে গেছে। গাছের মধ্যে, তালিমের মধ্যে, দাওয়াতের মধ্যে, ইবাদতের মধ্যে নবীওয়ালা যত আমল আছে, সমস্ত আমলের মধ্যে ওই শক্তি রয়ে গেছে যে শক্তি নবী জমানাতে ছিল। হযরত ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ আলাইহি মিসাল দিতেন যে আজকের থেকে 1500 বছর আগে নবীজি দুনিয়া থেকে চলে গেছেন। ওই সময় দুনিয়াতে লেবু ছিল, কোনো ইতিহাসে এটা লেখা নাই যে গত 300 শতাব্দীতে লেবুর জন্ম হয়েছে। আছে নাকি এরকম কোথাও আছে? সব ফলই ছিল, কোনো দেশে কম ছিল, কোনো দেশে বেশি ছিল, কোনো দেশে ছিল না, আরেক দেশ থেকে আসতো, ব্যবসায়ীরা আনতো। লেবুর মধ্যে যে তাসির, যে শক্তি ওই জামানাতে ছিল এখনো আছে। লেবুর মধ্যে কি শক্তি আছে? পানিটাকে তিতা করে ফেলে। কি বলেন, ঠিক কি ঠিক না? লেবুর রস গ্লাসের মধ্যে, পানির মধ্যে 1 গ্লাস পানিতে মধ্যে যে একটা লেবুর রস দিয়ে দেন, পানিটাকে পাইনসে থাকবে না, তিতা হয়ে যাবে। ওই জমানাও তিতা হইতো, এই জমানায় যদি কেউ লেবু চিপড়ায় গ্লাসের মধ্যে, তাতে পানি কি হয়ে যাবে? তিতা হয়ে যাবে। যে কেউ চিপড়ছে, এই জিনিসটা বেরাবে লেবুর মধ্যে থেকে, কারো হাতের বরকতে না। এমন না যে আগের জমানায় যে কোনো মানুষ চিপুর দিলে তিতা রস বের হতো। এখন যদি বড় একজন আল্লাহ অলি আল্লাহ বুজুর্গ চিপ দেয়, তাইলে রস বের হবে। ওর একজন মূর্খ মানুষের লেবু চিপড়াইলে রস বের হবে না, এরকম নাকি? যে কেউ চিপ দিবে, লেবুর রস বের হবে। কারণ এটা লেবুর ভিতরের জিনিস। কিন্তু লেবুটা যদি আসল লেবু না হয়, প্লাস্টিকের লেবু। দেখেন না কোন বছর শখের বশত 2 লাখ, 3 লাখ, 5 লাখ দিয়ে শোকেস বানায়, সাজায় কি দিয়া? ছোট ছোট ডিশ পাওয়া যায়। ওই ডিশের মধ্যে তরকারি থাকে, প্লাস্টিকের তরকারি। কোনোটার মধ্যে ওই মোটা মোটা মরিচ, ক্যাপসিকাম, কোনোটার মধ্যে ভেন্ডি, কোনোটার মধ্যে ঝিঙ্গা, কোনোটার মধ্যে টমেটো। এই যে রাখছে 25 বছর আগে ওইভাবেই আছে, নষ্ট হইতেছে না। কারণ কি? প্লাস্টিকের। ওই প্লাস্টিকের লেবুর পাত্রের মধ্যে যে লেবু আছে, ওই লেবু নিয়ে পুরো শহরের মানুষকে দাওয়াত দিচ্ছে যে আসো, সবাই মিলে একটা কাম করি, সবাই একসাথে ধরে টিপ দাও। তা টিপ দিলে লেবু তো ফাইতে যাবে, কিন্তু
রস বের হবে না। কারণ কি? ওর মধ্যে নাই, ওর মধ্যে নাই। যদি থাকতো তাইলে শহরের মানুষ লাগতো না। একজন মূর্খ মানুষের যদি ওই বাড়ির দালালও যদি চিপট দিত তাহলে রস বের হয়ে আসতো। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, নবীওয়ালা মেজাজে যদি এই গাছকে তবলিগের কামগুলো কেউ করে, আল্লাহকে রাজি করার জন্য করে, নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর জন্য করে, মানুষের হক আদায় করতে করতে করে, কোনো মানুষের আপত্তিজনক তরফ আপন না থাকে, এইভাবে যদি করে, ওই তাসির আজকেই মেহনত বিচারছে। এই মেহনতের দ্বারা মানুষের আল্লাহর সাথে হারানো সম্পর্ককে আবার নতুন করে দিবে, আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক কায়েম হবে, নবীর তরিকা অনুযায়ী চলার যোগ্যতা পয়দা হবে, এলেম শেখার জজবা দিলের মধ্যে পয়দা হয়ে নিজের ভিতর থেকে জাহালাতিকে শেষ করে দেবে। মেরে মোহতারাম দোস্তর আল্লাহর জিকিরে অভ্যস্ত হবে, মানুষের কদর, মানুষের মোল্লাও তার সামনে চোখের সামনে আসবে। সে আর কোনো মানুষকে অপমান করবে না, তুচ্ছতা ছিল করবে না। তার জিন্দেগিতে সব কিছু বিদায় হয়ে যায়, একটাই জিনিস তার সামনে থাকবে যে আল্লাহ করে রাজি হয়ে যান। কারণ আখিরাতের দুনিয়ার শান্তি এবং আখিরাতের সফলতা নির্ভর করতেছে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্টির উপরে। আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্টি করার জন্য সে ব্যস্ত হয়ে যাবে। এই মেহনতের মধ্যে এই জিনিসগুলো আছে, এই ফলগুলো আছে। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমরা মেহনত এই জন্য করবো যাতে করে এই মেহনতের মধ্যে যে ফলগুলো আছে, এই ফলটা আমার জীবনে ঘটে, সারা দিনের মানুষ, মানব জীবনে, মানুষের জীবনে ঘটে, সারা দিনের মানুষ যেন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে যেতে পারে। এই জন্যই আমরা মেহনতটা করবো তো ইনশাআল্লাহ। मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, इस काम के जरिए अपना मिजाज बनाओ खेती वालों जैसा, जो जमीनें जोतते हैं, जो खेतियां करते हैं। एक वक्त होता है उनका बोयाई का, बीज डालते, और उससे पहले जमीन को साफ करते हैं, कांटे हो, झंडाल हो, कचरा हो, जितना हो जड़ समेत साफ करके, फिर वो बीज बहुत महंगा बीज लाकर, अच्छे से अच्छी क्वालिटी का लाकर यूं जमीन में फेंकता। जिसने कभी खेती देखी ना हो वो तो अरे कितना बेवकूफ आदमी है, अरे पुलाव बना के खाता, रोटी बना के खाता, लेकिन पता कल चलेगा कि तू बेवकूफ था कि वो बेवकूफ था। वो आज के जमाने में अपने हाथ का बीज डाल देता है, ऊपर मनो मट्टी, फिर पानी में वो सड़ जाता है, वो बीज अपनी जान खपा देता है, खत्म हो जाता है। लेकिन इसके रास्ते की जितनी रुकावटें हैं वो मनो मट्टी और वो सारी रुकावटें अल्लाह अपनी कुदरत से एक कॉपन की शक्ल में उसको बाहर लाते हैं, फिर उस पर पत्ते, शाखें, फूल, फल और दुनिया में जाते हैं। कि अपने आप को इस मेहनत में जो कुछ अल्लाह ने दिया है, अपना वक्त, अपना पैसा, अपनी अक्ल फिरत, अपनी सलाहियतें अल्लाह के नाम पर इस तरह झोंक दो, तुम्हारे रास्ते की हर रुकावट को अल्लाह अपनी कुदरत से ऐसे दूर करेंगे जैसे बीज के रास्ते में दूर करते। फिर इतना नहीं, इस बीज पर जो फल आते हैं फिर वो फल दुनिया में कहां कहां सप्लाई होते हैं। फिर यही मजमा मुल्कों में जाएगा और इनके हाथों में, जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी है, बहुत मुबारकबाद, बहुत मुबारकबाद, जिसको अल्लाह पाक भलाई की चाबी और बुराई का ताला बना, कि फिर इनके हाथों हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली पाकीज़ा जिंदगी, अल्लाह के ताल्लुक वाली, आखिरत के फिक्र वाली, माशरत की पाकी वाली, मामलात की सफाई वाली, अपने को कुछ न समझना, नबी में जैसे अहमियत और अबूदियत, इज्जत के साथ कि उनके वाली जिंदगी फिर इन्हीं के हाथों दुनिया में मुल्कों में जाएगी। अल्लाह इससे पहले मुझे और आपको सबको अपने पास की ये 3 ताकतें, जान, माल और सलाहियत, अकल, इसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूने पर लाना है। उसके लिए ये वक्त मांगा जाता है।
अल्लाह के इन अमलों में जब लगेंगे कोई बईद नहीं कि जैसे मदीना मुनव्वरा में हर एक की ज़बान पर जो कुछ हो बाद में, बीवी का शोहर बाद में, बच्चों का बाप बाद में, नवासों का नाना बाद में, बंदा अल्लाह का, उम्मती नबी का, रब्बुल आलमीन का बंदा हूँ, रहमतुल आलमीन का उम्मती हूँ, इसका माहौल जैसे वहाँ था। जब हुजूर वाले अमाल होंगे इखलास के साथ, कुर्बानियों के साथ, अल्लाह को राजी करने के जज्बे के साथ, तो फिर अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं कि हमारे ही हाथों अल्लाह पाक वो माहौल बना दे कि हर एक की ज़बान पर बंदा अल्लाह का, नबी का, उम्मती, बंदा अल्लाह का, उम्मती नबी। अल्लाह इसी के लिए कहते हैं अपनी जिंदगियों के फैसले करें और अपने आप को पेश करें। सबसे पहले नियत कर लो कि इंशाअल्लाह हमें अपना वक्त ऐसा और वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूने पर लाना है, उसकी कोशिश करेंगे और उसकी कोशिश का यही रास्ता है। 4 महीने आगे माशाअल्लाह शाबान मुबारक शुरू हो गए, इसकी दुआएं की हुजूर ने, अल्लाह हमारे रजब में और शाबान में बरकत दे और हमें रमज़ान तक पहुँचा दे। शाबान भी, कदरा शाबान भी आएगी, फिर रमज़ान मुबारक, अशरे अव्वल, अशरे सानी और फिर तीसरा अशरा, फिर अल्लाह की तरफ से ईदी। जब देहातों में, गाँवों में, शहरों में, सूबों में, मुल्कों में इस मेहनत को लेकर सिर्फ अल्लाह को राजी करने, आखिरत बनने और हर एक को इसका रास्ता दिखे, इसकी मेहनत की नीयत से निकलेंगे, अल्लाह हमें कबूल फरमाएंगे। अब हिम्मत करके फरमाओ कौन कौन तैयार है? কি বলেন? আমরা আল্লাহর রাস্তাতে যাওয়ার জন্য রাজি আছি তো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করে। উনি যেভাবে বলতেছিলেন আমি তো ওইভাবে তর্জমা করতে পারিনি, তবুও যতটুকু সম্ভব আমি শেষ করি, তারপরে ইনশাআল্লাহ আমরা জামাত হিসেবে আমরা নাম লেখাবো। ধৈর্য সহকারে শুনি। হযরত ইলিয়াস হযরত বলতেন যে কেউ যদি দাওয়াতের কাম করতে চায় তাদের ওই কৃষকদের স্বভাবান্বিত হতে হবে। কৃষকদের স্বভাবটা কি? কৃষকদের স্বভাব হলো, কাম হলো, একটা সময় আসে তার জমিনে ফসল বোনার সময় আসে। ফসল বোনার সময় আসার আগে কৃষক ওই জমিনটাকে সাফ করে, যত রকমের ঘাস পাতা, লতা পাতা, কাটা গোছা যা আছে সব পরিষ্কার করে ফেলে। কে বলেন করে কি করে না? তারপরে যখন বোনার সময় হয় তখন দামি দামি বীজ, আমাদের দেশে পেঁয়াজের দানা 3000-4000 টাকা করে বিক্রি হয়, ওই দামি বীজ বেচে ছড়ায় জমিনের মধ্যে, তারপরে মাটির নিচে ফেলে, তারপরে পানি দেয়। কেউ দেখলে চিন্তা করে আরে কত বড় ব্যাগও, 4000 টাকা দিয়ে 1 কেজি দানা কেনা তো ছড়াইতেছে, ওর 4000 টাকার মাছ গোস্ত খাইলে একটু ভালো খাইতে পারত। কৃষক কারো কথায় কান দেয় না, কারো কথায় সে কান দেয় না, সে ব্যস্ত হয়ে যায়, অস্থির থাকে। তার যতটুকু করার যোগ্যতা আছে এতটুকু সে করে। তার সময় লাগাবে, তার মাল লাগাবে, তার হাতের দামি বীজ ওইটা মাটির কাছে দিয়ে দিবে, শুধু মাটির কাছে দিয়ে দেবে, মাটি দিয়ে ঢেকে ফেলবে, তারপরে পানি দিয়ে ওটাকে পচাবে। আরে পচার জন্য তো মাটি যথেষ্ট ছিল, বা পানি দেওয়ার কি দরকার? তাহলে তাড়াতাড়ি পচাবে। কৃষক যখন নাকি তার এই কোরবানিটাকে শেষ করে, সব কিছু তার দায়িত্ব যতক্ষণ এটা যখন পুরা করে, তখন আল্লাহ তাআলার মেহেরবানি শুরু হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলার মেহেরবানি শুরু হয়ে যায়। ওই দানা পানি মাটির সংমিশ্রণে যখন পড়ছে, তখন ওইটার মধ্যে থেকে আল্লাহ প্রথমে একটা জ্বর বের করে, ওই জ্বরটা নিচের দিকে যায়, তারপরে আল্লাহ তাআলা একটা অঙ্কুর বের করে, এই অঙ্কুরটা উপরের দিকে আসে। অঙ্কুরটা যখন উপরের দিকে আসে, মাটির বাইরে চলে আসে, মাটির থেকে উপরে হয়, তখন তার 2টা পাতা হয়। আস্তে আস্তে পাতার পরিমাণ বাড়ে, তারপরে ডালের পরিমাণ বাড়ে, পাতার পরিমাণ বাড়ে, মোটা হয়,
ফুল হয়, ফল হয়। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত আমি করবো, কিন্তু এই ব্যাপারে যে জানা ছিল না, সে তো গালাগালি করতেছিল যে 5-4 হাজার টাকার 1 কেজি দানা দিল নষ্ট করে, বাজার করে খাইলে ভালো হতো। কিন্তু মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যখন বান্দার জিম্মায় যতটুকু করার ছিল, বান্দা যখন ওটা শেষ করে দেন, তখন আল্লাহ তাআলার দায়িত্বে যেটা আছেন, আল্লাহর কুদরতের ইস্তেমাল শুরু হয়েছে। কুদরতকে আল্লাহ তাআলা ইস্তেমাল করেন। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যখন নাকি তার ঘর মলে ফসলে ভরে যায়, আর ফল ফসল উঠতে থাকে, কত ফল বিদেশে চলে যায়, কত ধান চিকন ধানগুলো বিদেশে চলে যায়, কত ফসল বিদেশে চলে যায়। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, চতুর্দিক থেকে তার রেজাল্ট আসতে থাকে, টাকা পয়সা আসতে থাকে। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, হযরত ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন, এই কৃষকের মেজাজের মতো মেজাজ হইতে হবে। নিজের কাছে নিজের জীবনের অমূল্য সম্পদ জীবন, নিজের সম্পদ, নিজের আকল, নিজের যোগ্যতা, নিজের সালাহিয়তকে সব কিছু আল্লাহর দ্বীনের জন্য লাগাইতে হবে, যে আল্লাহ তাআলার সাথে আমার তাআল্লুক পয়দা হয়ে যায়, সুন্নতের ইত্তিবার মাধ্যমে নবীর সাথে আমার সম্পর্ক পয়দা হয়ে যায়। হ্যাঁ, মানুষের সাথে আমার ব্যবহারটা প্রশংসনীয় হয়ে যায়, লেনদেন পাক পবিত্র হয়, আমার দিলের থেকে দুনিয়ার সব কিছু জজবা বের হয়ে যে একমাত্র আল্লাহ তাআলাকে রাজি করার জজবা আমার দিলের মধ্যে পয়দা হয়। এইভাবে এগুলো সব আল্লাহ তাআলা মানুষের যোগ্যতার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছেন। মানুষের মধ্যে আল্লাহ তাআলা এই গুণাগুণগুলো রাখছেন। মানুষ চাইলে তার সময়টা যে কোনো জায়গায় খরচ করতে পারে, তার মালটাকে যে কোনো জায়গায় খরচ করতে পারে, যে কোনো জিনিস নিয়ে মানুষ চিন্তা করতে পারে। কিন্তু দুনিয়ার হাজারো জিনিস নিয়ে চিন্তা করার জন্য আল্লাহ তাআলা মানুষদেরকে বানান নাই। মাল যেখানে সেখানে খরচ করার জন্য বানান নাই। লম্বা হায়াত আল্লাহ তাআলা ওয়াহিদ খরচ করার জন্য বানান নাই। হায়াত খরচ করতে হবে কোথায় তাও জানাই দিয়েছেন, মাল খরচ করতে হবে কোথায় তাও জানাই দিয়েছেন। নবীর জীবন দিয়ে আমাদের সামনে বাস্তব হিসেবে রেখে গেছেন। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যখন নাকি আমরা এরকম করব, তখন কি হবে? এই মজমা যখন নাকি জান মাল আর যোগ্যতার ব্যবহারের সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে, তখন আল্লাহ তাআলা কারে যে কোন দেশে পাঠিয়ে দিবে আর ওইখানে থেকে হেদায়েতের বাতাস শুরু হয়ে যাবে, আমরা কেউ জানি না। ওই বীজটা জানা ছিল না যে ওর মধ্যে কত দামি ফল রয়ে গেছে, ওর মধ্যে কত দামি ফসল রয়ে গেছে, ওই বীজটা কোনো জানা ছিল না। আমাদের জানা নাই আমাদের মধ্যে কি ইস্তেদাত আছে। যখন আমরা আল্লাহর রাস্তাতে বের হব, তখন আমাদের ইস্তেদাতকে আল্লাহ তাআলা ব্যবহার করবেন। আমাদের ইস্তেদাতকে আল্লাহ তাআলা ব্যবহার করবেন। উম্মতের মধ্যে সব রকমের ইস্তেদাত আছে। উম্মতের জান মাল সালাহিয়াত, এর মধ্যে দিন জিন্দা করার শক্তি আছে। সমস্ত দুনিয়ার মানুষদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর শক্তি আছে। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যখন নাকি আমরা এইভাবে আমাদের জান মালকে খরচ করতে থাকবো, তখন আর কোনো পরিচয় দিয়ে আমরা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবো না। আমাদের স্বাচ্ছন্দ্য বোধ হবে যে আমি বান্দা হলাম আল্লাহ তাআলার, বান্দা হলাম রব্বুল আলামিনের, উম্মত হলো রাহমাতুল লিল আলামিনের। আমি আমার স্ত্রীর স্বামী পরে, আমার ছেলের পিতা আমি পরে, আমার নাতির দাদা নানা আমি পরে, আমি সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলার বান্দা, যিনি রব্বুল আলামিন, সমস্ত জাহানকে তিনি পালেন। আমি রহমতুল আলামিন, সমস্ত জগৎবাসীর জন্য যে রহমত, ওই নবীর উম্মত আমি। এই পরিচয় দিয়ে মানুষ তখন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে। এই পরিচয়ের মধ্যে যখন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে, মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, তখন আল্লাহ তাআলা ওই উম্মতের ভিতর থেকে ওই জাওয়াহিরগুলোকে বের করবেন, যেই জাওয়াহিরগুলো দুনিয়াতে ব্যবহার হবে আর মানুষের জন্য হেদায়েতের রাস্তা খুলবে। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ইস্তেগফার তারিখ গড়াইতে গড়াইতে এমনই একটা সময় আসছে, শাবান মাস শুরু হয়ে গেছে। শাবান মাস সম্বন্ধে কি বলবো? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাবান মাস কোনোদিনও দুনিয়াতে বাঁচার আশা করতেন না, কিন্তু শাবান রজব মাস যে আল্লাহ এবার রমজানের আগে মৃত্যুটা দিও নাই, রমজান পর্যন্ত বাঁচায় রাখো। দোয়া করতেন, আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজব ওয়া শাবান ওয়া বাল্লিগনা রমাদান। হে আল্লাহ, রজব শাবান মাসে খুব বরকত দিও, এবার রমজানটা পর্যন্ত হায়াতটাকে লম্বা করে দিও। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই শাবান মাসে আমাদের বের হওয়া হবে। সামনে রমজান মাস আসবে। রমজান মাসের ফজিলতকে আল্লাহ তাআলা 3 ভাগে ভাগ করছেন। প্রথম 10 দিন, দ্বিতীয় 10 দিন, তৃতীয় 10 দিন নতুন নতুন জিনিস। সে রমজান পাবো।
এরপরে শুরু হয়ে যাবে হজের মাস। মেরে মোহতরাম দোস্ত হুজুর, বরকতি বরকত, বরকতি বরকত। এই সময় কেউ আমরা আমাদের জানকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করব না, জানকে লাগানোর জন্য চেষ্টা করব, জানকে লাগানোর জন্য চেষ্টা করবো। আমার জান জন্য এখানে লেগে যাক। উম্মতের জন্য যদি আল্লাহ তাআলা ফয়সালা করে দেন, উম্মতের জন্য ফয়সালা করে দেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, তুবা লিআবদিন, সুসংবাদ ওই বান্দার জন্য, সুসংবাদ ওই বান্দার জন্য যে বান্দাকে আল্লাহ তাআলা খায়েরের চাবি বানাইছেন, আর ভালো জিনিসের চাবি বানাইছেন, আর মন্দের তালা বানাইছেন। কি বলেন? আমরা ভালোর চাবি হইতে চাই কি চাই না? আর মন্দের তালা, মনটাকে বন্ধ করে দেবো, এই তালা হইতে চাই কি চাই না? এইটার জন্য হলো সময় চাওয়া হয় নগদ নগদ 4 মাসের জন্য। কে কারা এবং জামাত সহ তৈরি আছে হিম্মত করে বলে। জি মাশাআল্লাহ, নগদ নগদ 4 মাস।